أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج سال 2025 ماہ رمضان کا پاکستان میں پہلا روزہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان بھائی بہن چھوٹا بڑا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور رکھنے بھی چاہیے۔ اس سے انسان کی آخرت سنورتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ماہ رمضان بنایا ہے۔ یہودیوں کا ماہ رمضان ماہ محرم ہے، عیسائیوں کا بھی ماہ رمضان ہے۔ وہ دن رات 24 گھنٹے میں روزہ رکھتے ہیں، 24 گھنٹوں کے بعد افطار کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمان کا ایک وقت ہے 12 گھنٹوں کا، جو 14 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ہمارا بھی ایک سحری کا وقت بھی ہے، افطاری کا وقت بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں۔ بات یہ دیکھنی ہے کہ ہم مسلمان روزے تو رکھتے ہیں، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں میں کون سی ایسی کمزوری ہے، کون سا ایسا نقص ہے، کون سا ایسا ابہام ہے جو کہ قابل مذمت ہے ہم مسلمانوں میں، کہ ہم مسلمانی کے راستے پر چل نہیں سکے۔ ہمیں جو کچھ ہونا چاہیے تھا ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو خیر الامت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کیا ہم وہ خیر امت والے تقاضا جات، وہ چیزیں جو سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، مسلمانی کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں؟ یہ بات ایسے سوالات ہیں جن سوالات کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمانوں میں نفس پرستی بڑی ہے، ہم مسلمانوں میں جذبہ اثار نہیں ہے۔ ہم اپنے پیٹ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم پر ہوس زر طاری ہے، ہوس دنیا ہم لوگوں پر طاری ہے۔ ہم اپنے نفس کے بندے ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب یہ موجودہ بھی حالات میں دیکھ لیں کہ اسرائیل ہے، یہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہمارا ہزہ تراج ہو چکا ہے۔ ہزہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا، یہ تمام عالم اسلام کا ہزہ ہے۔ یہ فلسطین تمام مسلمانوں کا ہے، صرف ایک فلسطینیوں کا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی کچھ دکھ درد تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے، دکھ درد کی وجہ سے سارا جسم مضطرب، بے چین، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب حالات یہ ہے، اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف پورے جسم میں سرایت نہیں کرتی۔ اگر کرتی بھی ہے تو لوگ زیادہ حص ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس جواب دینے کی، انتقام لینے کی قوت ہے، وہ سب چیزیں خاموش پڑی ہوئی تھی۔ تو میں سب یہ ایک اور چیز بڑا دیکھتا ہوں کہ اب ہم مسلمانوں کے پاس ماہ رمضان آتا ہے، اس وقت اشیاء خورد و نیز کی چیزیں بہت آسمانوں کو چھونے لگ جاتی ہیں۔ ہم مسلمان اس طرح ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان صرف عبادات تک ہی محدود ہے، ہماری جو صرف ایک دنیاوی زندگی ہے اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہر اشیاء خورد و نوش، آٹے کی ہے، چینی کی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، سبزی ہے، گوشت ہے، ان تمام چیزوں کی قیمتیں
आसमान को छूने लगती है। को अगर ये देखा जाए तो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, गैर मुस्लिम रास्ते हैं, वो हमारे माह रमज़ान का एहतराम करती हैं। वो इस एहतराम में ये डिस्काउंट देती हैं। एशियाए खौद दो नोश है, उसमें वो कीमत 20-30% कम कर देती हैं। क्यों करती हैं? क्यों मुसलमानों के माह रमज़ान का एहतराम करती हैं। अब गैर मुस्लिम हैं, वो तो माह रमज़ान का एहतराम करते हैं और हम मुसलमान क्यों नहीं करते? हम मुसलमान एक दूसरे को क्यों नोचने में लगे हुए हैं? किसी में कोई यो एक एहसास नामी चीज़ नहीं है, ज़मीर नामी ये चीज़ नहीं है मुसलमान में, रह भी नहीं गई। हर इंसान को अपनी-अपनी पड़ी है, नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। हर इंसान कहता है कि मेरी वाल दिहाड़ी लग जाए, मेरा कुछ बन जाए, दूसरा कुछ जाता भाड़ में जाए। बड़े-बड़े ताजिर हैं, ये आदमखोर बन चुके हैं, जिनके अरबों-खरबों के ये मिल्लें हैं, बड़े-बड़े जिनके कारोबार हैं, उन लोगों की सिर्फ़ मुनाफ़े के साथ पड़ी होती है। वो अगर माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो ये समझिए कि वो रियाकारी के लिए रखते हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं। ज़्यादातर आज देखें कि माह रमज़ान में जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, मिलों वाले लोग, ये माह रमज़ान में ज़्यादा ये सऊदी अरब चले जाते हैं, खाने काबे का तवाफ़ करते हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हैं, उनकी फ़ैमिली भी साथ जाती हैं। मगर उनकी जो से ये एक फैक्ट्री वाले हैं, मिल वाले हैं, उनके पीछे जो अमला होता है या वो है, कई तो ऐसे लोग होते हैं कि वो लोगों को तनख्वाह भी नहीं देते, वर्करों को तनख्वाह दिए बगैर वो चले जाते हैं, चलो कोई भाड़ में जाए, रोए फिरे, कुछ करे। हम खाने काबे के भी हजर अस्वद का तवाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हजर अस्वद हमारे तमाम गुनाहों को वो एक ज़म कर लेता, खींच लेता हमसे। उन लोगों का ये अकीदा होता है। तो ये है मुसलमानों की हालात, जो कि बड़ी काबिल रहम है और काबिल मुलामत है, काबिल तवज्जो है। लोगों को सोचना जो चाहिए, तरीक़ इस्लाम का मुताला करना तो चाहिए। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अगर हम में जज़्बा इज़हार नहीं है, हम में जज़्बा मुसलमानी नहीं है, हम अगर खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी को देखें, अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ देखें, तो बहुत एक उम्दा मिसाल है, अक़ीदा होता है। तो ये है मुसलमानों की हालात, जो कि बड़ी काबिल रहम है और काबिल मुलामत है, काबिल तवज्जो है। लोगों को सोचना जो चाहिए, तरीक़ इस्लाम का मुताला करना तो चाहिए। इस्लाम किस चीज़ का नाम है? अगर हम में जज़्बा इज़हार नहीं है, हम में जज़्बा मुसलमानी नहीं है, हम अगर खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी को देखें, अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ देखें, तो बहुत एक उम्दा मिसालें हमारे सामने आती हैं। हम उन मिसालों को फ़ॉलो करें, हम रोशनी के रास्ते पर चलें, हम अंधेरे के रास्ते पे क्यों चलते हैं? हम अंधेरे के मुसाफ़िर बने फिरते हैं। हम लोग अंधेरों में चलने वाले मुसाफ़िर हैं, हम रोशनी के मुसाफ़िर नहीं रह गए। हम ज़्यादा अंधेरे में रोशनी चलने वाले इंसान बन गए हैं। तो खुदा तबारक तआला हम मुसलमानों की हालत ज़ार पर रहम फरमाए और हमें एक नेक अमाल की तौफ़ीक दे, हमें माह रमज़ान को समझने की, इसके तकाज़े बजा लाने की हमें अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक नसीब फरमाए और हमें सही-सही इस्लाम की जो से प्योर तालीमात हैं, उन पर अमले पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बुलाग।